क्या जाना क्या मरेंगे। क्या जाना क्यों मरेंगे। क्यों मरेंगे। क्या जाना क्यों मरेंगे। कैसा मरना होए। कैसा मरना मरेंगे। क्या जाना क्यों मरेंगे। कैसा मरना होए। कैसा मरना होए। क्या जाना क्यों मरेंगे। साहेब मनो न विसरे तो सहला मरना जेकर साहेब मनो न विसरे ता सहला मरना होए। ता सहला मरना होए। ता सहला मरना होए। क्या जाना क्यों मरेंगे। मरेंगे। कैसा मरना होए। कैसा मरना होए। कैसा मरना होए। कैसा मरना होए। क्या जाना केवल मरेंगे। मरने ते जगत डरे जीविया लोड़ा सबको। मरने ते जगत डरे जीविया लोड़ा सबको।
मरेंगे जाना के मरेंगे। नानक ऐसी मरनी जो मरै तां सत जीवन होए। नानक ऐसी मरनी जो मरै तां सत जीवन होए। ऐसी मरनी जो मरै ऐसी मरनी जो मरै। कबीर मरता मरता जग मुआ। मरता मरता जग मुआ मर बिन जाने कोय। ऐसी मरनी जो मरै और न मरना होए। नानक ऐसी मरनी जो मरै। ऐसी मरनी जो मरै तां सत जीवन होए। जो तो प्रेम खिलन का चाओ। जो तो प्रेम खिलन का चाओ। सिर तर तली गली मेरिया। सिर तर तली गली मेरिया। मारक पैर धरी मारक पैर धरी सिर दीन खाड़ न मारक पैर धरी सिर दीन खाड़ न कबीर पहला मरण कबूल।
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਹੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਵਿਸਰੈ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ऐसा तलवार आप जी के हत्था तो ऐसी तलवार चलती है, वो दुश्मन देख के ये हैरान हो रहे ने भी ये बच्चा और इन्नी तेज तलवार का धनी किवें हो सकता है। फिर एक बचन है, बाबा अजीत सिंह होरां नूं उस जंग के मैदान विच 392 तीर लगे सन, 392। धन धन बाबा अजीत सिंह जी, फकरे है कौम। तीन 392 तीर लगे, उस तो बाद जाके फिर उन्होंने शहीदी पाई। सत्संग बोलो श्री। फिर जो समाचार मिलिया धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी नूं, आप चमकौर की गढ़ी विच ने, काफी समय तो सतगुरु दूसरे साहबजादे बाबा जुझार सिंह होरां नूं रोक रहे सन। वो बहुत काहली विच सन, पिताजी मैनूं आग्या दे। सतगुरु ने फिर उन्होंने आग्या दी, अपने हथी तैयार किया। कुछ समय बाद वो भी शहीदियां प्राप्त कर गए।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦੀਆਂ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦੀਆਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂ, ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਦੀਆਂ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਬਾਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਦੇ ਧਨੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਿਰੇ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਕਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਦੇਖਾ। दशमेश जी का सानी कोई दूसरा ना देखा, आगे कोई ना होगा पीछे हुआ ना देखा। बोलो सिरे। बहुत लंबा इतिहास है मिले कलगीधर पातशाह जी का। थोड़ी जी उम्र विच इन्ने कारनामे ते सब तो वड्डी देन परिवार कुर्बान करके धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने जो साडी झोली सिक्खी पाई है, इहदा कोई मुल नहीं। ते असीं कई बारी उस सिक्खी तो भी मुनकर हो जाते हैं। अज इस हाजरी तो पता लगता है कि साडा गुरु नाल किन्ना कुछ प्यार है, गुरु नाल साडा किन्ना कुछ इश्क है, किन्नी कुछ मुहब्बत है। सतगुरु ने साडे पिछे साहिबजादे वार दिते ने। ते असीं घरों घर ही बैठे हैं, कोई क्लबां दे विच है ते कोई बारां दे विच है ते कोई कित्थे है ते कोई कित्थे है। ये गुरु तो मुनकर होने वाली गल है। जे असीं अज दे दिहाड़े भी गुरु नानक दे घर आके उसका शुकराना ना अदा किया
ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਦਾਤਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਪੈਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਭਾਗਾਂ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਹੇ ਦਾਤਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਉਹ ਮਾਰਗ ਜਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਉਹ ਮਾਰਗ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ, ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਸੀਸ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਕੱਟ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੁਕੜੇ ਦੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਹਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਭਜਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਾਦ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਗੁਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਹੋਏ। ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਲੇ ਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ, ਲੱਜਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਬੋਲੋ ਸਿਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਦੇਗ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਕੜਦੀ ਸੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗਰਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਕੋਲ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ
किब मरेंगे, जाना किब मरेंगे, कैसा मरना हो, कैसा मरना हो।